ኦኬ ቅድም እንደተባባለው ሁለት አይነት ኢንትረስት ሬት አለ፣ ሲምፕል ኤንድ ኮምፓውንድ። ናው ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሬት ዲስ ዋን ኢዝ ኢንትረስቲንግ። ሶ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሬት ከሲምፕል ኢንትረስት የሚለየው ምንድን ነው? ሲምፕል ኢንትረስት ሬት ላይ በቃ ኢንትረስቷ ብቻ ኮንስታንትሊ ነው አፕላይ የምትደረገው። አሁን ለምሳሌ 100 ብር ካለኝ ኢንትረስት ሬቱ 10% ከሆነ በየአመቱ 10 ኦፍ 100 ማለት ነው which is 10 ብር ነው በየአመቱ ማገኘው ማለት ነው። ኢትስ ኤ ኮንስታንት አማውንት። ኮምፓውንድ ኢንትረስት ላይ ከሆነ ግን የማገኘው ኢንትረስት ሬት እንደገና ኢንትረስት ሬት ይከፈለኛል ማለት ነው። ሶ ዩ ሲ አሁን ኢንትረስት ሬቱ ላይ ኦልሬዲ የማገኘው አለ፣ እዛ ላይ ሌላ ኢንትረስት ሬት ሲጨመር ዜን የማገኘው ገንዘብ ከፍ ይላል ማለት ነው። ሶ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሬት ከሲምፕል ኢንትረስት የሚለየው ምንድነው? ኢንትረስት ሬቱ ላይ ሌላ ኢንትረስት ሬት ይከፈላል ማለት ነው። ሶ ወደ ፎርሙላው እንመጣለን፣ ግን ፈርስት ሌትስ ዲፋይን ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሬት። So simple interest rate is very rarely used in real life. Almost all banks and other financial institutions use compound interest rate. ብዙ ባንኮች የሚጠቀሙ compound interest rate ነው። So this is when interest is added or compounded to the principal sum so that the interest is paid on the whole amount. ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው። So under this method, if the interest for the first year is left on the account, the interest for the second year is calculated on the whole amount so far accumulated. አሁን like simple interest rate እና compound interest rate እንዴት እንደሚለያዩ ለማሳየት this is a perfect table or example. So let's say somebody has 6,000 ብር interest rate 8% ነው እና let's look at the simple እና በcompound interest rate ማለት ነው። So the principal is 6%, the interest rate is 8%. ከዛ let's look at simple interest rate ሲሆን ማለት ነው። So year one ላይ simple interest rate ሲሆን you just do principal times rate times time. So ይህንን ሳደርገው it becomes 480 ማለት ነው። So year 2 ላይ የማገኘው ገንዘብ the same 480፣ year 3 ላይ 480 እያለ ይቀጥላል። በየአመቱ 8% of 6,000 ብር አገኛለሁ which is 480 ማለት ነው። Look at on the right side compound interest rate ላይ ኢንትረስት ሬቱ እንዴት እንደሚጨምር መጀመሪያ ዓመት ላይ አይ ጌት 480 ብር፣ ሁለተኛው ላይ 518፣ እዛ ጋር ግን 480 ነበረ ማለት ነው። ከዛ 559 604 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሬት ሲሆን የሚገኘው ገንዘብ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ኦልሶ ኮምፔር ዘ ባላንስ ሲምፕል ኢንትረስት ላይ 6000 6480 እያለ ይቀጥላል። ይሄ ግን ይቀጥል መጨረሻ ላይ 5 አመት በኋላ በሲምፕል ኢንትረስት ሬት የማገኘው ገንዘብ ስንት ነው? 8400 ብር። እዛ ጋር ግን የማገኘው ምድረው 8815 ብር። ሶ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሲሆን ቅድም እንዳልኩት ሞር ገንዘብ ይገኛል ማለት ነው። ኦኬ ናው ሌትስ ሉክ አት ዘ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሬት ፎርሙላ። ሶ ሌትስ ሴይ ፈርስት ይር ላይ ፕሪንሲፓል ካለኝ የማገኘው ገንዘብ ምድረው የሚሆነው የፕሪንሲፓሉ ፕላስ የፕሪንሲፓሉን ላይ ኢንትረስት ሬት ቻርጅ ሲደረግ የማገኘው ገንዘብ ማለት ነው። ሶ ይህንን ሲምፕሊፋይ ሳደርግ ቢካምስ ፒ ኢንቱ ብራኬት 1 ፕላስ አር። ሁለተኛው ዓመት ላይ መጀመሪያ ዓመት ላይ ያለኝ አማውንት አለ ፕላስ እዚህ አማውንት ላይ ኢንትረስት ሬት ኢፍ ዩ ሉክ አት አር አፕላይ ትደረጋለች። ሶ ይህንን ተርም ሰብስቤ ኮሌክት አድርጌ ሲምፕሊፋይ ሳደርግ ኤኤን ቢካምስ principal into bracket 1 plus r to the power n. So this is a formula for compound interest rate. So look at interest rate ላይ linear ነበረ ፋንክሽኑ፣ አሁን ግን is exponential function right? በፓወር ነው የሚያድገው ማለት ነው። So n ፓወር ላይ ስላለች በጣም በፍጥነት ያድጋል ማለት ነው። So ይሄ ምድረው exponential growth example ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። So ፓወር ስላለው በፍጥነት የሚያድግበት ሪዝን ለዚህ ነው ማለት compound interest ላይ interest rate. Okay, let's look at this example 2. Example 2 says use a compound interest rate formula to find how much 5,000 birr will grow in 5 years at 8% annual compound interest rate. What will happen in 50 years or with this data? So you are given the principal as 5,000. Principal ማለት ሁሌ የሚጀመርበት ገንዘብ or የሚገባ ገንዘብ ማለት ነው። And you are given interest rates 8%. 8% is equivalent to 0.08. You have to change it to decimal. Okay, so we're asked time after 5 years. So this is our required. ከአምስት ዓመት በኋላ አማውንቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ they asked us ከ50 ዓመት በኋላ. So by the way,
ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሬት ካልኩሌት እናደርግና ከሲምፕል ኢንትረስት ጋር ኮምፔር እናደርገዋለን ማለት ነው። So our solution starts with this. Remember our compound interest rate has this formula. I'll write it again. The principal into bracket 1 plus r times n. n ማለት time ማለት ነው እዚህ ጋር power is እንትን ማለት ነው n. So I will just plug it here. So after 5 years, A5 ሲሆን the principal is 5,000. 1 plus the interest rate is 0.08 to the power 5. So when I do this, A5 becomes 7,346 birr. So this will be the amount after 5 years. So the amount after 50 years, obviously this will be a very large amount. So it will be 5,000 again, the principal, times 1.08 all over 50. And this becomes, the answer becomes 57,336. After 50 years, imagine 5,000 ያስገባ ሰው ከ50 ዓመት በኋላ 57,000 ይሆናል ማለት ነው። ግን ኦብቪየስሊ ላይክ ይሄ ቴክኒካሊ ብዙ ገንዘብ አይደለም ቢኮዝ አስ አይ ሴድ ቅድም ኢንፍሌሽን ስላለ ስቲል ላይ ገንዘቡ ያን ያህል ፓወር አይኖረውም ማለት ነው። አማውንቱ ቢጨምርም ስቲል ገንዘቡ ያን ያህል ፓወር አይኖረውም ቢኮዝ ኦፍ ኢንፍሌሽን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄ ሲምፕል ኢንትረስት ሬት ቢሆን ኖሮ ሉክ አት ዘ ዲፍረንስ። ሲምፕል ኢንትረስት ሬት ቢሆን ኖሮ ይሄ ነበር የሚመጣው 25,000 ማለት ነው። ኢማጂን 5,000 ብር ዛሬ ከገባ ከ50 ዓመት በኋላ 25,000 ይሆናል ሲምፕል ኢንትረስት ሬት ሲሆን ማለት ነው። ኮምፓውንድ ኢንትረስት ከሆነ ግን 57,000 ሉክ አት ዘ ዲፍረንስ በሁለት እጥፍ ይበልጣል ማለት ነው። ሶ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሬት ከሲምፕል ኢንትረስት ሬት የሚለየው ኢንትረስት ሬቱ ላይ የሚገኘው ኢንትረስት ላይ ኢንትረስት ስለሚከፈል ማለት ነው። እንደገና ቅድም እንዳየነው ኤክስፖኔንሻል ግሮዝ ነው ያለው፣ ስለዚህ በፍጥነት ያድጋል። ዴርፎር ኮምፓውንድ ኢንትረስት ላይ ብዙ አማውንት ኦፍ መኒ ይገኛል ማለት ነው።